जिथे सरकारां ने, जिथे पैसे ने, कातलां ने जिद्दां गवाह खरीदे ने, और उत्थे जिहड़े साडे बंदियां ने गद्दारियां कीतियां ने। और मैं समझदा वां कि ओहो जिहे बंदियां नूं तुसीं जे इंचार्ज बनाओगे तो कित्थों तक काम चलेगा। पहले उन्हों की गवाही है कि ये उत्थे लीड कर रहा सी, 3 बंदियां दा कतल होया सी पुल बंगश गुरुद्वारे दे विच। बाद चो मुकरदे ने और वो मनु परसनली कह गए कि मनु धमकियां दित्तियां जा रही, मैनू प्रैशर दिता जा रहा और मनु गवाही बदलण की गल की जा रही है। जगदीश टाइटर ने सौदा करके उन्होंने बेटे का वीज़ा लवाया, और जिन्हें वीज़ा लवाया अभिषेक वर्मा के जोड़े बंदे सीगे उन्होंने गवाहियाँ भी, उन्होंने बयान भी CBI को दर्ज ने कि इन्हें गवाहियाँ खरीदियाँ। CBI नूं पता है कि 2015 दे विच जस्टिस ललेर दी ऑर्डर ने कि CBI दसे कि इसने पहले गवाह खरीदे सी, खुर्द-बुर्द कीतियां सी गवाहियां, वो भी CBI उस इशू के उत्ते चुप हैगी है। किसी ने गल ही नहीं चुकी कि इन्हें 100 सिख मारन की गल की जी मैं टेप जमा कराई सी। FSL नूं CBI ने वो टेप भेजी, FSL ने रिपोर्ट दे दी कि यदी और जगदीश टाइटर के वॉइस सैंपल मिलते हैं। जगदीश टाइटर ने मेरे ते FIR कराई है क्योंकि ना मैनू वो परचेज कर सकिया, ना मैनू वो धमका सकिया, ना मैनू वो डरा सकिया। अखीर उसने मेरे ते FIR कराई है। लेकिन अज CBI की जी FSL की रिपोर्ट है, उल्टा ये उत्ते मैं FIR करावांगा, मेरी तो कैंसल होगी, इस ते FIR भी होगी और इसनूं उस केस भी मैं अंदर ले जाने वास्ते पूरा वाह ला देंगा। BJP के राज विच भी उही माइंडसैट है CBI का जो कांग्रेस के राज सीगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 के प्लेटफॉर्म के उत्ते असीं लगातार तुहानूं दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके नाल पिछले कुछ दिनों के अंदर 84 के इंसाफ की जिहड़ी लड़ाई है सड़कों के उत्ते आ चुकी हैगी। जगदीश टाइटलर नूं गिरफ्तार करने की गल्लां चल रही सन, मगर अचानक खबर आती हैगी है कि कोर्ट के विचकार जमानत हो जाती है। जिथे दिल्ली कमेटी ने अपना पक्ष रखा उत्ते खास करके असीं नाम लिए सरदार मनजीत सिंह जीके दी, जिन्हां ने CBI के उत्ते बड़े बड़े आरोप लाए, दिल्ली कमेटी की कानूनी जंग के उत्ते बड़े बड़े सवाल चुके और काफ़ी गल्लां कीतियां, जिहदे करके अज असीं इस मसले के उत्ते गल करन दे लई पहुंचे हैं सरदार मनजीत सिंह जी के ऑफिस के अंदर। गल की शुरुआत फतेह दी सान तो करने। मनजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी सिंह जी, जिस तरीके दे नाल जगदीश टाइटलर की असीं गल करिए, 39 साल हो चुके हैं साडी कौम नूं इंसाफ नहीं मिलिया। लगातार किन्नियां कमेटियां बणियां, किन्नियां सरकारां बणियां, असीं लगातार देखते हैं कि पहले एक टिपिकल लफ्ज़ वरत्या जाता सी जी कि कांग्रेस का राज हैगा, सानूं इंसाफ नहीं मिलता, BJP का राज आएगा तो सानूं इंसाफ मिलेगा, मोदी का राज आएगा इंसाफ मिलेगा। मगर फिर वड्डे वड्डे कल्पिट नाम लईए जगदीश टाइटलर की गल करते हैं, उन्होंने जमानत मिल जाती है। तो कल जो उहदी जमानत की गल हुई तो तुसीं काफ़ी एग्रैसिव गुस्से च दिखाई दिते, तुसीं साफ मुन कैमरा लफ्ज़ किया, जी साडे चैनल के उत्ते क्लिप चल भी चुकी हैगी है कि कित्थे ना कित्थे पर्दे दे पिछे बड़े वड्डे अफसरां दी मिली भगत हैगी है जगदीश टाइटलर उत्ते। की तुहाडी नाराज़गी है? देखो गल ये है कि सब तो पहली गल तो जिहड़ा डिले हुई है उहदे विच जिवें कांग्रेस का राज रहा, तुसीं ठीक गल कीती, लेकिन जे मैं कांग्रेस के राज नूं एक पासे कर देवां, कुछ ना कुछ ढिल साडे लीडरां वल्लों भी रही कि जिहड़े असीं उस तरीके नाल तनदेही नाल नहीं लड़ सके। और जे कोई फसिया साडे कोल, जे कोई साडे कोल आके मतलब जिवें HKL भगत जिहड़ा सीगा वो शर्तियां अंदर जाना सीगा, उहदे च साडे ही बंदियां ने पैसे खा के गवाहियां मुकरा दित्तियां होण, और जिहड़ा HKL भगत अंदर जान तो रह गया, नैचुरल डेथ किया अपनी। मैं समझदा वां कि जिथे सरकारां ने, जिथे पैसे ने, कातलां ने जिद्दां गवाह खरीदे ने, और उत्थे जिहड़े साडे बंदियां ने गद्दारियां कीतियां ने। और मैं समझदा वां कि ओहो जिहे बंदियां नूं तुसीं जे इंचार्ज बनाओगे तो कित्थों तक काम चलेगा। तुसीं जगदीश टाइटर की गल करते पे हो, जगदीश टाइटर ने गवाह खरीदिया सुरिंदर सिंह। पहले उन्होंने गवाही है कि ये उत्थे लीड कर रहा सी, 3 बंदियां दा कतल होया सी पुल बंगश गुरुद्वारे दे विच। बाद चो मुकरदे ने और वो मनु परसनली कह गए कि मनु धमकियां दित्तियां जा रही, मैनू प्रैशर दिता जा रहा और मनु गवाही बदलण की गल की जा रही है। पुरानी गल मैं तुहानूं दस रहा वां, असीं उस वेले इशू बड़ा चुक्या,
ਅਖੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ CBI ਕੋਲ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ CBI ਆਪ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? CBI ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। CBI ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲੇਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ CBI ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ CBI ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਲਿਆਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ, ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ 100% ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ 2009 'ਚ ਸੱਜਣ ਔਰ ਟਾਈਟਨ ਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 100 ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੇਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। FSL ਨੂੰ CBI ਨੇ ਉਹ ਟੇਪ ਭੇਜੀ, FSL ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1% ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 84 ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਇਸ਼ੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਕਲਿੱਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 100 ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਲਿੱਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ FSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ FIR ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ CBI ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CBI ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਤਾ ਹੈ। CBI ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ CBI ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। CBI ਨੇ 2007 'ਚ ਦਿੱਤੀ, 2010 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 2014 'ਚ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ, 2014 BJP ਦੇ ਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ CBI ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ SIT ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ कि मंजीत जी आप देखिए अभी और कौन कौन अंदर जाएगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोदी साहब ने पर्सनली मैनू ये गल कही है, लेकिन अज CBI ने जो मोदी साहब ने मैनू कहा सी उहदे उल्ट काम किया। मैं समझदा मोदी सरकार नू इहदा संज्ञान लेना चाहिए कि किहड़े अफसर ने जिहड़े अज भी उन्हां नू बचा रहे हैं। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਤਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 40 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੀਆ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚਲੀਆ। 84 ਦਾ ਚਲੀਆ ਕਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? देखो, मैं तो उम्मीद नहीं छड्डदा। तुसी कदी सुपना लिया सी सज्जन कुमार अंदर जाएगा? मैनू एक गल दसो, सज्जन कुमार नू जदों कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिता, 5 बंदियां ते केस सी, 4 नू टंग दिता, 5वें नू बरी कर दिता। वो लड़ाई किहने लड़ी सीगी 5 दिन सड़कों के उत्ते? होम मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार का सुशील कुमार शिंदे मजबूर हो गया जदों मैं पार्लीमेंट नू घेरा पाया। अखीर मैनू टेबल ते बुलांदा तो मैं कहता चाहते क्या हो? मैं कहा जो ट्रायल कोर्ट कड़कड़डूमा का फैसला है उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाए CBI। मन्निया मेरी गल, बयान दिता उसने, असी धरना चुकिया। और अज जे सज्जन कुमार अंदर है वो इस करके अंदर है कि जदों असी 5 दिन सरकार नू मैं नहीं दिता सीगा, नहीं तो मैं भी कह दिता ना जी कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुण सज्जन कुमार नू मैं की कर सकदा जी, मैं भी घर बह सकदा सी। अज कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसनू बेल दे दी गई है। तुहाडे कोल बड़े राह ने किस तरीके नाल तुसीं सरकार नू घेरना या CBI ते प्रैशर पाना क्यों नहीं पाते तुसीं? असीं तां पावांगे। ये तो दिल्ली कमेटी का काम है, प्रधान हो तुसीं दिल्ली कमेटी दे। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ HS ਫੁਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਟੈਟ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਧਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਲਾਇਰਸ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਂਟਰਟੇਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 84 ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਗਰ ਕੀ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਖਿਰਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ NSA ਲਵਾਇਆ, ਟਾਡਾ ਲਵਾਇਆ, ਬੰਬ ਕੇਸ ਪਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, फलक आसमान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ फलक को ज़िद है बिजलियाँ हमी पे गिराने की, हमें भी ज़िद है आशियाँ यहीं बनाने की। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ SK ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ 100 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 84 ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।